Hello students, in this video we are going to learn determinants. Determinant is what? Is basically a number. It may be a real number or complex number. So that's one thing. And we can find determinants for only a square matrix. And we should know the rule determinant of k times of a, where k is any constant, a is determinant of order n. In this case, this will be equals to what? K to the power of n times of a. This is with respect to order. Now we can solve questions on the basis of this formula. Basically, first what we know, determinant is what? Determinant is a number that can be obtained by using square matrix. So which is the answer for first question? So which one of the following is correct? Determinant is a square matrix. No, it's a number. Determinant is a number associated to a matrix. No, this is also false. Why? Because we can't find determinant for each and everything. Determinant is a unique number associated to square matrix. So option C is the answer for this question. Right. Next, second question is the property. If you take determinant of k times of a will be equals to what? K to the power of n times of a. So option B is the answer. Next again, question number 3 is the question on the base of this formula. In the place of n, what we have 3? Just put 3 in this formula. Determinant of k times of a equals to what? 3 to the power of, k to the power of 3 determinant of a. Which option? Option C. Now we think about fourth question. Fourth question on the base of same formula means, so first you have to find value of determinant. Right, before that apply formula for this one. 3 times of determinant of a will be equals to what? 3 cube determinant of a. Why 3 cube? According to this formula, this will be equals to what? 3 cube means 27 into determinant of a is how much? If I want to find determinant along first row means 1 times of, by leaving first row first column, 4 ones are 4 and then 0. It gives what? Answer as 4. 27 into 4. It will be equals to what? 108. Now this question is, here what we have 3x x1 which is equals to 3241. Then x will be equals to what? This is the question they were asking here. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೀಗ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 cross 2, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದೀಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? 3. And I have to multiply these two values with negative. This will be equals to what? 3 minus x square, which is equals to, this will be equals to what? 3 ones are 3. This will be equals to what? 4 twos are minus 8. Here 3 gets cancelled. We get the answer as what? X square equals to 8. If x square equals to 8, x equals to what? X equals to plus or minus 2 root 2. So option D is the answer. Same scenario, we can solve this. If we expand determinant for these two, this will be equals to what? 2x square, and this will be equals to what? Minus 24, which is equals to 2. 5 fours are 20. Then simplify this. This will be equals to what? Here we have 2x square, which is equals to, here we have minus 18x. Minus 18x, if we send this one to this side, this will become what? Plus 24. Right. Then what we get? Here we get 2x square, which is equals to 6. If 2x square equals to 6, then x equals to what? Plus or minus root 3. Option B is the answer. Now we can solve the questions on the base of adjoint. Adjoint means what? For example, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು 2 cross 2 matrix ಕೊಟ್ಟರೆ, for example, just for example 1 2 3 4, I am taking 2 cross 2 matrices. ನಾನೀಗ 2 cross 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬೈ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟು A11ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? 4 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 2 ಆಲ್ಸೋ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 4. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಇದೆ. 2 cross 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, 2 cross 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಬೇಕಂದರೆ, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ದೀಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ದೀಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದು? 4 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ, 1 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 4. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ adjoint in case of 2 cross 2.
ಸೊ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಥಿಯರಮ್ಸನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರಮ್ ಈಸ್ ಎ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ which is equals to adjoint of A times of A, which is equals to what? Determinant of A times of I. Please remember one of the important formula. Next further, determinant of adjoint of A ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, determinant of A to the power of n minus 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ, where n is order. ಅದೇ ಥರ ನಾನೇನಾದ್ರು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ 3 ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್. ರೈಟ್, ಇದು ಒಂದು ಸಲ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ n-1 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಅವರು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n-1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ವೈಲ್ ಯು ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ಸಲ. ಎ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಎನ್. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್? Determinant of a to the power of n-1. So option C is the answer. ಈಗ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಕೊಟ್ಟರು? ಎ ಈಸ್ ನಾನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ಏನು ನಾನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ನಾನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು? 3. ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಕೊಟ್ಟರೆ 3 - 1 is 2. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಟು ಇನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಇದು ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಎ ಬಿ ಹೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಟ್ರೂ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಅವರೇ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಅಂತ. If they were invertible means determinant is always not equals to 0. True. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, a times of adjoint of a times of a which is equals to ai ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇರೋದು ರೈಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಒನ್. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. Determinant of adjoint of a is what? 25 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? 25 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ 3 ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ 5 ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ 25ನ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 3 such that a times of adjoint a equals to what? 10i. then determinant of adjoint of a is what? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 10. ಆರ್ಡರ್ 3 ಇದೆ ಅಂದರೆ 3 - 1 ಮೀನ್ಸ್ 2. 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? 100. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್, ಎ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 3. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? 4. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ a into adjoint of a. So a into adjoint of a ಕೊಟ್ಟಾಗ first we need to apply this formula. Determinant of ab equals to what? Determinant of a into determinant of b. With respect to that, a times of adjoint of a will be equals to what? Determinant of a into determinant of adjoint of a. Right. Determinant of a is what? 4. Determinant of adjoint a ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್? ಆರ್ಡರ್ 3 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ 4 × 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4 ಕ್ಯೂಬ್. 4 ಕ್ಯೂಬ್ ಮೀನ್ಸ್ 64 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್, ಎ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಐ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 10ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಎ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 10 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 1001 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಐ ಆಯಿತು. ಈಗ
ಸೊ ಎ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಐ ಆಯಿತು. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದು 10. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕವರ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎ ಈಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ. ಎ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟು 0 ಆದರೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆದರೆ ನಾನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಈಗ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, 0 ಬಂದರೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತಿದ್ದು 1 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 2 1s are 2 -1. Next again -2 times of, by leaving first row second column, this will be equals to what? 1 1s are 1 -0 plus 1 times of last one, by leaving first row third column, this will be equals to what? 1 -0. So which gives what? 1 times of 2 minus 1 is 1, minus 2 times of 1 plus 1. So answer is what? 1 minus 2 plus 1. So 1 minus 1 is what? 0. Right. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಏನಾಯಿತು? 0 ಆಯಿತು. If it is 0 means both the statements are right, and this is definition of this one, means explanation is also correct. That's why option B is the answer. Right. Next question. ಅಸರ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ನ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಬರುತ್ತಂತೆ. ಕೆಳ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಇದು ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಾ? ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ -1 + 1, -2 + 2, -4 + 4, ಡಯಾಗ್ನಲಿ 0 ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನಮಗೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 0, means both are true here. Now we come to this one. This is also skew symmetric or not? Minus sin alpha plus sin alpha, cos alpha minus cos alpha, sin beta minus cos sin beta, 0 0 0. Determinant is what? 0. Right. Next one, A and B are square matrices of same order n cross n. Determinant of A is 3, determinant of B is 2. Then determinant of AB equals to 6. True. ಯಾಕೆ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ AB ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ A ಇಂಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ B. That will be equals to what? 3 into 2, 6. True statement. Determinant of A transpose into B transpose equals to 1/6 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1/6 ಕೊಟ್ಟರು, ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಕೆ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ. Right. K to the power of n. N is what? N is order. AB is what? 6. True statement. So first and third are true statements. Only first and third are true means option C is the answer. Now we can apply same phenomena for this one. Determinant of A, B, B dash. ಇದೇನಾದರೂ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2 1s are 2, 4 3s are 12. So 2 1s are 2 minus 12. So answer is what? -10. Determinant of B, 2 2s are 4 minus determinant multiplication of these two is -1. This gives what? 4 minus of minus is +1. 4 plus 1 is 5. 5 and then 5. Multiply them. 5 5s are 25. 25 10s are 250. Here we have negative. That's why -250. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದೆರಡು ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಾಗಿದೆ 4 2, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇದೆರಡಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಎಲ್ಲಾಗಿದೆಯಮ್ಮ? ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಎಲ್ಲಾಗಿದೆ? ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ನು. ಯಾವುದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ
ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಯುನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯುನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ 0 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಜೊತೆಗೆ ಬಿನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಜೊತೆಗೆ ಬಿನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಟ್ರೂ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದೇ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0, ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ ಮೇ ಆಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇ ಆಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟು ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಇಯರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಇನ್ವರ್ಸ್. ನೋ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. Right, expand determinant, multiply these two, this will be equals to what, k into k minus 5, minus of minus is plus 6 which is equals to 0. Simplify this, what we get the values of k, k square minus 5k plus 6 which is equals to 0. Right, k square minus 3k minus 2k plus 6. So k minus 3 ಆಗುತ್ತೆ, minus 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ k minus 3 ಆಗುತ್ತೆ. k equals to 3 or k equals to 2 is the answer. 3 or 2. Option A is the answer. Thank you for watching.